네, 저희 신년 기도 마라톤 두 번째 날 이렇게 현장으로 온라인으로 오신 모든 성도님들 한 번 더 환영드립니다. 이 시간에 저희가 어제 배웠던 구분 동작으로 배웠던 우리를 죄에서 구하시려 찬송을 율동으로 한번 해보겠는데요. 이 자리에서 가능하시면 또 한번 일어나셔서 새벽을 깨우는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 오른쪽, 왼쪽. 오른쪽, 왼쪽. 처음에 X 표시입니다. 우리의 죄에서 구하시려 십자가 주 예수 십자가 지셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야. 뛰어요. 찬송 전도하세 주님 내게 명하셨네. 생산하세 제자들 생산하세. 한 번 더. 우리를 죄에서 구했으니 십자가 뭐야? 행하던 악한 일과 주하고 더러운 모든 죄를 온전히 버렸네. 전도하세 주님 내게 명하셨네. 생산하세 제자들 생산하세. 네, 됐습니다. 이제 저희가 다음 부분 노래인 가서 제자 삼으라를 구분 동작으로 배워보도록 할 텐데요. 먼저 오른쪽으로 왼쪽 손을 펴주시면 되겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네, 이렇게 펴주시고 뒤따라가는 제자의 모습으로 작은 모습. 그리고 난 뒤에 우리가 세상에 빛이 돼야 됩니다. 스파클링. 한 번 더 반대로도 먼저 큰 제자, 따르는 둘째 제자, 스파클링. 그 뒤에 저희가 이 세상 모든 사람들에게 복음을 전해야 됩니다. 누가? 내가. 내게 달렸나니. 그 다음에 우리가 찬양이 세상 모든 영혼이 내게 달렸나니. 다음에 찬양이 어떻게 되죠? 가사가 가서 제자 삼으라. 가서 제자 반복입니다. 삼으라. 나의 길을 가르치라. 내가 너희와 항상 함께 하리라. 한 번 더 배워보겠습니다. 가서 제자 삼으라. 세상 모든 사람들을, 세상 모든 영혼이 내게 달렸나니. 가서 제자 삼으라. 나의 길을 가르치라. 내가 너희와 항상 함께 하리라. 처음부터 동작 이어가서 한번 해보도록 하겠습니다. 다시 오른쪽, 왼쪽, 한 번 더. 우리를 죄에서 구하시려 주 예수 십자가 지셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야. 나 구원 얻었네. 전도하세 주님 내게 명하셨네. 생산하세 제자들 생산하세. 한 번 더 반복합니다. X표. 우리를 죄에서 구했으니 이전에 행하던 악한 일과 주하고 더러운 모든 죄를
주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 외로움과 두려움 있을 때에 주 예수 앞에 아뢰어라. 내일 일을 염려하지 말고 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 아뢰어라. 주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 아뢰어라. 주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 그 앞에 겁을 내는 자여 주 예수 앞에 아뢰어라. 하늘나라 바라보는 자여 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 아뢰어라. 주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 아뢰어라. 주리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 수 있다 하신 주, 할 수 있다 하신 주, 믿음만이 능력이라 하시네. 믿음만이 능력이라 하시네. 할 수 있다 하신 주, 믿음만이 능력이라 하시네. 믿음만이 능력이라 하시네. 모든 환난 가운데
말라 내 손 잡아주리라. 나의 안에 거하라. 나는 내 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 자라. 두려워하지 말라. 내가 널 지워주리니 놀라지 말라. 내 손 잡아주리라. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 나를 사랑하는 내 여호와라. 나의 안에 거하라. 나는 내 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 자라. 두려워하지 말라. 내가 널 도와주리니 놀라지 말라. 내 손 잡아주리라. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호와라. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호와라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 Hello, everyone. Hello. It is so good to see you all this morning. As we see the decoration for the prayer marathon in 2020 is Rubik's Cube. So I brought the real cube. It is 2 by 2 cube. And also I brought a different kind. This one is 3 by 3 cubes. How many of you to solve this cube? Raise your hand, please. Oh, some of you. Yeah, it is easy or it is difficult for some of you. What about this one? It is 4 by 4. Is there anyone who can do 4 by 4? None? All right. What about, I brought 5 by 5. Oh, it's getting harder, right? And last one, 6 by 6. You know what? Sometimes life is getting harder, like the cube has next level. As we grow, as we become older, we have to make more decisions that are important. But you know what? Even though the life is getting harder, we have to remember the basics.
how to solve the problem like a cube. Because for 6 by 6, we have to remember how to solve 4 by 4 because 4 by 4 is in the center of 6 by 6. Like 5 by 5, you have to remember how to solve 3 by 3. So for our spiritual life, it is really important to remember the basics. So what is the basics? Let's read the verse on the screen. 1, 2, 3. For by him all things are created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether throne or powers or rulers or authorities, all things are created by him and for him. We are created by God. We are created by the image of God. It is important because we are created by God and we are created by God for His glory. This year, our theme for the prayer marathon is back to the basics. Let's say together, back to the basics. Back to the basics. As I explained, back to the basics means going back to God. Live for God. Because we are created by Him and created for His glory. When our life is mess like a difficult color, we must go back to the basics. As we start this year, your life may be really busy, but please remember to go back to the basic, to our Father God. Let's pray. Father God, thank you for giving us new year. Father, we know that sometimes we are going through hardship and forget to put you first in our lives. Father, please help us going back to you, Lord, as we remember who we are and what we are created for you. Whenever we seek you and find you, please help us get to know you and experience you more. Thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen.
어제 그리고 이번 주일에 찬양 인도하는 찬양팀 반주자들 감사드립니다. 오늘 메시지 감사합니다. 메시지를 짧게 핵심 있게 전하는 게 얼마나 어려운지 모르는데 우리 새해를 Back to the Basics, 예수님께로부터 돌아가고 시작하자. 귀한 말씀 감사하고, 방금 저렇게 나온 것을 인증샷이라고 그러나요? 이렇게 나오기 원했지만 여러 가지 사정으로 제가 어제 지금 저 스크린을 보니까 밤늦게까지 일하는 분들도 이렇게 새벽에 동참하고 계신데, 우리 온라인으로 지금 새벽에도 참석하는 성도님들에게 현장에 있는 분들이 한번 박수로 크게 격려하도록 하겠습니다. 우리 온라인에 들리는지 모르지만 정말 환호성이 현장에서 나왔습니다. 저는 샌프란시스코에 살면서 야마토라고 하는 일본 식당에서 디시워셔로 일을 한 적이 있습니다. 근데 이제 주말에 이렇게 토요일 날 저녁에 특별히 일을 하면 밖에서 이제 손님들이 많고 주문을 한데, 이 키친 안에서는 그야말로 전쟁입니다. 밖에서 주문한 음식을 일본 음식은 또 깨끗하고 깔끔하기 때문에 그 음식을 내보내기 위해서 셰프들과 또 셰프를 보조하는 사람들, 또 저 같은 디시워셔들, 제가 접시를 가지고 나오면 이제 식당의 주방에 갖다 놔야 되기 때문에 그 광경을 보면 얼마나 바쁘게 막 움직이는지, 뭐 거의 아수라장이라 할 만큼 바쁘게 움직이는 모습을 보았습니다. 우리 가운데도 식당업을 하시는 분들은 손님이 갑자기 몰려오게 될 때 얼마나 안에서 그 음식을 맛있게 깔끔하게 내보내기 위해서 동분서주하는지 모릅니다. 우리가 여기서 하나님 앞에 찬양하고 기도하면 우리 눈에 보이지 않지만 어떤 일이 벌어지는가? 어제 우리는 말씀을 듣기로 우리가 하나님 앞에 기도하게 되면 그 기도를 요한계시록 8장에 그리고 히브리서 1장에 보면 너희를 섬기라고 천사를 보내주셨다 말씀하고 있고, 천사는 금향로에 성도의 기도를 담아서 하나님의 보좌 위로 가지고 올라가 쏟는다라고 말씀하고 있습니다. 보좌 앞에서 기도의 향을 쏟는다. 그러면 사람의 힘으로 능으로 만들어낼 수 없는 초자연적인 일이 일어나는데, 그것이 지뢰와 음성과 번개와 지진이 난다라고 말하고 있습니다. 저는 샌프란시스코에서 지진을 경험한 적이 있습니다. 제가 뱅크 오브 아메리카에서 일을 하면서 13층에서 뭐 이렇게 많이 흔들리는 것도 아닌데 얼마나 무서운지 모릅니다. 하나님이 우리가 기도할 때 지진을 보내시고 놀랍게 초자연적인 기적을 보내신다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 우리 눈에 보이지 않고 귀에 들리지 않고 느껴지지 않아도 우리가 이 아침에 나와 기도하고 온라인으로 하나님 앞에 진지하게 예배할 때 하늘의 천사, 보이지 않는 영들이 우리의 웰빙을 위해서 일하시고 역사하심을 믿으시기 바랍니다. 우리가 하나님과 관계를 맺고 있다는 것이 얼마나 놀라운 사실인지 모릅니다. 제가 야마토 식당 일을 하다가 아주 한참 후에 방문을 했는데, 샌프란시스코에는 미러 파킹이 많이 있잖아요. 동전을 넣어야 되는데 동전이 없어서 이게 보니까 야마토 식당이 있더라고요. 거기 들어가서 제가 지폐를 주면서 동전으로 바꿔달라. 안 바꿔준대요. 너무나 이런 사람이 많아서 안 바꿔준다. 내가 오래전에 여기서 디시워셔로 일한 적이 있다. No problem. 동전을 바꿔주더라고요. 우리가 그렇게 뭐 잠깐 일한 것도 혜택을 주는데, 예수님을 통해서 하나님과 관계를 맺게 되면 우리의 삶을, 우리의 구원을 영원히 보장하시고 세상 끝날까지 2022년 연초부터 연말까지 우리와 동행하시고 먼저 가시고 우리를 도와주신다라고 말씀하고 있습니다. 2022년 기도 마라톤 주제와 2022년도 뉴스온교회 배우는 그 뭐죠? 그를 위하여, 그를 위하여, 그를 위하여, 다시 기본 예수님을 위하여 가야 된다. 그래서 오늘은 우리가 이 예수님을 위하는 삶을 내적으로 외적으로 이번 주 중에 말씀드리는데, 오늘은 내면적으로 우리가 예수님을 위해서 하나님을 아는 지식에서 자라간다는 것이 뭔가, 지식에서 자란다는 것이 뭔가, 어떤 상황에서 우리가 하나님을 아는 지식이 자라는가를
함께 생각하고 기도하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 말씀은 골로새서 1장 9절과 10절의 말씀이 되겠습니다. 여기 반복되는 단어가 2번 나오는데 무엇인가를 여러분이 한번 찾아보시기 바랍니다. 골로새서 1장 9절과 10절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 주께 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고. 여기 2번 반복되는 말이 뭐죠? 하나님을 아는 것을 자라게 한다. 또 하나님의 뜻을 채우게 한다. 그래서 오늘 저는 안다는 거, 이 안다는 말이 무슨 말인가? 이 의미를 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 제가 이 말씀을 우리 현장과 온라인 여러분들에게 좀 더 확실하게 설명하기 위해서는 제가 헬라어를 사용하지 않을 수가 없습니다. 여기 사용된 하나님을 안다란 말은 제가 이제 여러분에게 헬라 원문을 말씀드릴 텐데 이 원문을 들으시고 오늘 누군가에게 전화로나 만나는 사람이 있으면 이 뜻이 뭔가를 설명하면 내가 설명하면서 내 머리에 더 각인되고 분명해질 거라고 생각을 합니다. 여기 안다라는 것은 에피그노시스란 말입니다. 에피그노시스. 2개 합성한데 한번 따라해 보실까요? 에피그노시스. 에피란 말은 이 접두사인데 프리픽스인데 이 말씀은 on 또는 in addition 이란 말입니다. 그노시스는 지식을 말해. 지식, 아는 것을 말하는데 그노시스만 아니고 아는 것 자체가 아니고 그 아는 것에 이것을 얹어라, 이것을 in addition 더하라, 첨가하라. 그것이 사도 바울이 골로새 교회 성도들에게 그리스도를, 하나님의 뜻을 아는 것에 자라라. 우리가 에피란 말을 제외하고 그노시스만 들으면 하나님을 알기 위해서 성경 읽고 성경을 공부하고 세미나 참석하고 토론하고 그게 절대로 나쁘다는 말이 아닙니다. 그게 필요합니다. 근데 바울이 말하는 것은 에피라고 하는 프리픽스를, 이 접두사를 넣고 있는데 아는 것 자체로는 충분하지 않고 거기다가 뭔가를 얹어야 되고 뭔가를 첨가하라라고 말씀하고 있습니다. 지금 이게 어렵습니까? 좀 어렵나요? 어렵지 않죠? 사도 바울이 하나님의 뜻을 아는 것에 더하라, 이 말씀은 여기 안다는 말은 full knowledge. full knowledge는 상대적으로 partial knowledge가 있다는 겁니다. 전체적인, 온전한, 총체적인 지식을 바울이 말하고 있는데 그 말은 여러분 가운데는 하나님에 대해서, 하나님의 뜻에 대해서 부분적으로만 알고 있는 사람이 있다 라는 얘기를 하면서 하나님을 온전히 full knowledge, 이 말씀을 조금 쉽게 적용하면 full-time 지식이 있고 part-time 지식이 있다, 이렇게 보면 되겠습니다. 우리가 풀타임으로 일을 하면 그 일하는 조직과 기관에서 내가 얻는 혜택이 훨씬 많죠. 파트타임으로 일하는 사람은 일하는 양은 적지만 얻고 주어지는 혜택이 그만큼 작다고 말씀드릴 수 있는 것입니다. 이 말씀은 내가 어떤 상대방과 만나서 토론하고 커피를 마시고 함께 시간을 보내고, 그뿐만 아니고 남자와 여자의 경우라고 하면 동침을 해서 아는 지식을 말합니다. 다시 말합니다. 제가 어떤 사람을, 여러분이 어떤 사람을 만나서 대화하고 커피 마시고 어떤 주제를 가지고 진지하게 토론하는, 그러면 상대방의 마음을, 상대방과의 관계가 가까워지고 알게 되겠죠. 그것과 그 사람과 결혼해서
동침을 하면 그 지식이 훨씬 더 경험적이고 친밀해지겠죠. 이해가 되시나요? 이해가 되시죠? 예, 반응이 없으셔가지고 제가 지금 이게 잘 전달이 되는가 궁금해서 말씀드린 겁니다. 창세기 4장에 보시면 아담이 하와를 알았다 이런 말이 나옵니다. 아담이 하와를 알았다. 이게 우리말 성경으로만 보면 안다는 것은 그냥 정보적인 informational knowledge, 정보를 배워서 대화해서 상대방을 안다고도 생각할 수가 있습니다. 그러나 여기 나오는 것은 experiential knowledge, 동침을 통해서 알았다는 것입니다. 그 밑에 보게 되면 또 다른 게 나오나요? 하와가 아담과 동침을 한 결과 4장 1절의 후반부 보내게 되면 임신을 하여 가인을 낳았다라고 말하고 있습니다. 이제 내일과 모레 배울 텐데 우리가 하나님을 알면, 예수님을 알면 임신을 해요. 임신은 처음에 보이잖아요. 씨앗은 땅 속에 처음에 보이지 않지만 적당한 물을 주고 온도가 가해지면 그것이 아이가 태 속에서 자라고 눈에 보이는 것처럼 열매로 하나님을 아는 사람은 반드시 나타나게 되어 있습니다. 나는 하나님을 압니다. 하나님과 친밀합니다. 근데 나타나는 임신과 가인을 낳지 않고 열매가 없다고 하면 내가 하나님을 안다고 하는 지식은 부분적이고 지식적이고 명제적인 지식일 수가 있다. 그래서 우리가 예수님께 돌아간다, 예수님을 안다, 그분을 위한다는 것은 이 정보와 경험을 같이 이루어 놓는 것이 에피그노시스, 하나님을 아는 것에서 자라라. 이게 보이지 않는다면 점점 자라서 보이게 하고 가인을 생산하듯 우리 삶 속에 뭔가를 생산하는 것, 이것이 예수님을 위한 삶이다라고 볼 수 있습니다. 자, 그러면 제가 오늘 내면적인 면을 말씀드린다고 했는데 사도 바울이 감옥에서 쓴 서신이 4개가 있다고 그랬죠? 기억하십니까? 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서입니다. 빌레몬은 한 개인에게 편지를 보낸 것입니다. 그래서 빌레몬은 아주 짧은 글이기 때문에 신약의 포스트 카드, 신약의 엽서다. 그 빌레몬이라고 하는 사람에게 너의 종 오네시모가 내 수하에 있다가 도망을 갔지 않느냐, 내가 마치 중요한 물건을 누가 훔쳐가면 흥분하고 불쾌한 것처럼 지금 자네 마음이 흥분하고 불쾌하지만 그 오네시모가 내가 감옥에 있을 때 나를 만나게 되고 나를 통해서 예수님을 믿음으로 전에는 너의 종이었지만 지금은 너의 형제가 되었으니 그가 너에게 지은 모든 빚과 재정적인 손해를 charge to my account, 내게로 회개하라, 내가 갚겠다 하면서 강청하는 내용이 빌레몬서입니다. 반면에 에베소서, 빌립보서, 골로새서는 교회 여러 성도들에게 하신 말씀인데 그 4개의 편지가 어디서 쓴 거라고 그랬죠? 감옥에서 쓴 것입니다. 지금 21세기 감옥도 쉬운 장소는 아니지만 1세기 때 감옥은 지옥입니다. 지옥처럼 어둡고 더럽고 벌레가 많고 춥고 막 함부로 대하는 것이 당시의 감옥이었습니다. 감옥은 깜깜한, 일반적으로 바울이 갇혀있던 감옥은 지하 감옥으로 깜깜하고 어두운 곳이었습니다. 근데 감옥에 많은 게 뭐죠? 감옥에서 많은 것은 시간입니다. 시간이 많으니까, 시간이 많으면 여러분 뭐예요? 시간이 많으면 잠을 자던가 검색을 하던가, 요즘엔 검색하지만 당시에는 뭐 그런 게 없으니까 바울이 책을 가져와라 그러지 않았습니까? 디모데후서에. 시간이 많으면 사색을 하는 거예요. 묵상을 하는 거예요. 생각을 하는 거예요. 저는 21세기에 특별히 코비드-19을 지나면서 지금 우울증과 정신질환을 가진 사람들이 굉장히 많아지고 있습니다. 그분들을 치료하기 위해서 약들이 많아지고 있는데 제가 오늘 말씀을 준비하면서
이 정신질환에 이런 의학적인 약도 복용을 해야 되지만 묵상, 시편 1편에 보면 여호와를 묵상하는 자는 시절을 조차 과실내는다. 묵상을 영어로 meditation이라고 해요. meditation이란 말에서 medicine, 약이란 말이 나왔습니다. 가장 좋은 약은 물론 과학자들이 만든 먹는 약, 바르는 약도 중요하지만 가장 좋은 약은 구약과 신약입니다. 믿습니까? 근데 이 말씀을 그냥 수박을 겉핥기식으로 이렇게 워러스기처럼 쭉 지나가는 것도 필요하죠. 근데 이것만 가지고는 안 되고 이 말씀이 에피그노시스, 우리 심령 안에 들어오도록 묵상을 해야 돼요. 묵상. 그래서 묵상은 동물이 소가 반추하잖아요. 소는 4개의 위가 있지 않습니까? 음식을 먹고 쏟아내서 계속 씹어요. 그러니까 볼 때는 거품 같은 게 나기 때문에 조금 지저분해 보이지만 소는 이 먹은 풀을 계속 되씹어서 소화를 해서 그것이 피가 되고 살이 되는 것입니다. 근데 현대의 문제는 뭐냐면 정보는 많습니다. 동의하십니까? 정보는 많은데 묵상이 없는 거예요. 사색이 없는 거예요. 근데 바울이 구약 학자죠. 성경을 많이 알았던 사람이지만 감옥에 들어가서 시간이 많으니까 잠도 잤겠지만 감옥에 들어가서 서신서를 쓰면서 글을 쓰려면 생각을 해야죠. 생각을 하려면 내가 머리 안에서 정리가 돼야죠. 체계가 있어야죠. 서론, 본론, 결론, 적용. 바울이 생각을 많이 했습니다. 어떤 생각을 했느냐? 바울은 감옥 안에서 예수님을 생각했습니다. 그래서 놀라운 것은 에베소, 빌립보서 2장, 골로새서 1장에 보면 크리스탈로지, 크라이스탈로지, 예수님에 대한 정리된 논리, 예수님에 대한 우리가 깨닫지 못하는 하나님의 비밀을 감옥에 있는 옥중서신에서, 고린도 전서나 다른 서신보다 옥중서신에 예수님이 어떤 분인가를 묵상하고 생각하고 정리해서 편지를 보낸 것이 우리가 이 말씀을 읽고 은혜 받고 그를 위하여 사는 것이 무엇인가 적용하는 이런 놀라운 특권을 얻게 되었습니다. 그래서 새해는 우리가 성경을 많이 읽고 공부도 하고 훈련도 받고 제자 재생산 4.13, 2.13도 하시기 바랍니다. 근데 그것과 병행해서 메디테이트, 하나님의 말씀이 내 심령에 내려오도록 메디테이트, 이것이 이제 메디슨이 돼서 내 영혼과 마음과 내 삶을 고치고 그를 위하여 살게 하는 바른 방향을 정하게 한다고 봅니다. 찬양도 처음에는 생소하죠. 우리가 요즘에 많이 부르는 How Beautiful Name It Is인가요? 그 찬양을 많이 부르는데 처음에는 생소했습니다. 생소했는데 그 찬양을 계속 반복해 부르면서 처음에는 곡이 들어오다가 그 곡에 담겨져 있는 가사가 우리 하나님이 우리의 이 죄는 great, 큰데 우리 하나님의 사랑은 greater, 우리 죄보다 훨씬 더 크시다. 우리가 천국에 갈 수 없기 때문에 예수님이 천국을 가지고 이 땅의 사람의 몸으로 내려오셨다. 너무나 교리적이고 신학적이고 바른 내용 가사에다가 음이 들어가니까 제가 알기로 그 찬양을 부르면 많은 분들이 예수님을 생각하게 되고 그 예수님의 은혜가 내 마음에 와닿으면 눈물이 나는 거죠. 눈물이 나고 지금 아무리 어렵고 힘들어도 예수님이 이 땅에 오신 분인데 나와 동행하시는데 내가 감당할 것이 없다. 지금은 어려워도 헤쳐나갈 수 있다. 이런 소망을 예수님이 어떤 분인가를 알게 될 때 우리가 우리 마음에 갖게 되는 것입니다. 다이나소 있죠. 다이나소. 공룡은 길이가 40m 되는 게 있습니다. 굉장히 크고 힘이 대단합니다. 근데 지금 공룡이 어떻게 됐어요? 공룡은 다 멸종이 됐습니다. 근데 공룡과 동시대에 살았던 모기는 조그만 모기 아닙니까? 근데 이 모기는 알렉산더 대왕이 왜 죽었어요? 32살 때 말라리아로 죽었다고 하지 않습니까? 이 모기는 공룡의
비교하면 작고 힘도 없는데 여전히 세계에 가장 많은 사람들을 죽게 하는 것이 말라리아입니다. 모기입니다. 공룡은 어디 갔어? 왜 그런가? 왜 공룡은 멸종하고 모기는 살아있는가? 왜 그럴까요? 우리 동물학자들에 의하면 모기는 먼저 공룡이 멸종한 이유는 공룡은 밤에 깜깜한 흑암 속에 보지를 못한다고 합니다. 반면에 모기는 자외선을 통해서 깜깜한 밤에 볼 수 있기 때문에 계속 번식을 해서 지금까지 이제 그 말라리아 백신이 이제 이미 나왔다고 그러죠. 그래서 이제 사람들한테 시험 중에 있다는 얘기를 들었는데 계속 모기는 만들어지고 있습니다. 저는 그 이야기를 들으면서 누구를 막론하고 밤을 지납니다. 깜깜한 밤을 지나는데 밤을 보지 못하면 절망, 우울, 낙심, 자살 앞에 보이지 않으니까, 미래가 보이지 않으니까. 근데 우리가 밤을 볼 수가 있다고 하면 모기처럼 피할 때 피하고 또 기다릴 때 기다려서 계속 우리 신앙이 재생산하고 그분을 위하여 살 수 있다고 봅니다. 우리 바울 당시에는 랜턴은 있었지만 앞을 보는 가로등이나 플래시 라이트이 없었습니다. 그럼 어떻게 앞을 봐요? 깜깜한 밤에 어떻게 우리가 앞을 보고 있습니까? 지금 우리 가운데는 질병으로 또는 나만이 알고 있는 문제로 내가 앞이 보이지 않아서 답답하고 힘들고 어려운 분들이 있을 겁니다. 우리가 어떻게 앞을 볼 수가 있는가? 흑암을 보고 앞을 보려면 밤을 누가 만들었죠? 창세기 1장에 보면 밤을 만드신 분이 하나님이세요. 밤을 우리는 보지 못해요. 밤이라는 것은 한치 앞을 말합니다. 내 미래를 몰라. 흑암이에요. 흑암. 보지 못해요. 한치 앞도 몰라요. 한치는 2인치입니다. 2인치. 그 앞도 몰라요. 그러니까 우리가 불안하죠. 코비드-19 가운데, 경제 이런 이동 가운데, 인플레이션 가운데 모두 불안하고 이 언스테이블한 이런 상황인데 왜? 앞을 보지 못하기 때문에. 내일부터 코비드-19이 다 없어지고 경제가 회복된다. 지금 뭐 축제하고 우리가 춤춰도 괜찮은데 미래를 보지 못합니다. 성경은 우리는 한치 앞을 보지 못하지만 미래를 아시고 밤을 창조하신 분은 하나님이시다라고 말씀을 하고 있어요. 예수님은 하나님이십니다. 그래서 우리가 빛 대신 예수님과 동행하고 그를 위하게 되면 그분이 한 발 앞서 우리의 삶을 비춰주시고 인도하시기 때문에 2022년도라고 하는 높은 산에 올라 계곡도 지나고 들도 지나고 어둠도 지나고 환난도 지나지만 넉넉히 우리의 미래를 살게 될 줄 믿으시기 바랍니다. 우리 이사야서, 에스겔서, 예레미야 특징은 이스라엘이 하나님 앞에 범죄하고 70년 동안 귀양살이했습니다. 귀양살이. 근데 여기에 귀양살이는 어둠이죠. 바벨론에 70년간 포로로 갇힌 것은 아주 불행한 일이지만 이사야, 에스겔, 예레미야에 자주 반복되는 말씀이 너는 내가 하나님인 줄 알리라. 이사야 45장 3절을 읽겠습니다. 같이 있습니다. 시작. 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어서 너로 너를 지명하여 부른 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄 알게 하리라. 여기 안다는 것은 정보적인 지식이 아닙니다. 명제적인 지식이 아닙니다. 원문을 찾아보게 되면 야다, 경험적인 지식입니다. 우리가 흑암 가운데 빛을 만드신 하나님과 동행하게 되면 그 흑암은 우리가 하나님의 말씀을 묵상하고 내 과거에 나를 인도하신 성령 하나님의 그 역사를 묵상하게 될 때 내가 지금 미래는 보지 못하고 미래가 깜깜하지만 염려할 필요가 없구나. 흑암 속에 보화를 숨겨두셔서 내가 전에 찾지 못하는 것을 깜깜한 어둠을 지날 때 오히려 보화를 발견하게 되는데 그것이 여호와를 아는 것이다. 하나님을 경험하는 것이다. 염려하지 마세요. 지금 온라인으로 예배하는 여러분들 얼마나
지금 이 어려운 상황 속에 마음이 무겁고 미래의 염려가 많습니까? 이 흑암 가운데 바울처럼 하나님의 말씀을 묵상하시기 바랍니다. 물론 읽고 공부하고 훈련도 받으시지만 동시에 그 말씀을 묵상해서 이 말씀이 메디슨, 내면화, 내 안에 들어오게 될 때 내 가슴을 비추고 내 인생을 비춤으로 오히려 주님이 예비하신 보화를 발견하게 되는 이런 기회를 갖게 되는 것입니다. 그래서 우리가 오늘 이 시간에 하나님 아버지는 물론 육신의 아버지는 좀 부족하지만 우리 하나님의 아버지는 우리 영혼을 지키시고 우리 발걸음을 인도하시는 분입니다. 저는 저희 아버님을 너무너무 좋아합니다. 완전한 분이 아니죠. 그래서 아버님을 생각하면 물론 하나님 아버지가 계시지만 제 마음이 참 좋아요. 이 시간에 제가 1, 2, 3 하면 아버지 이래 보세요. 아셨죠? 준비되셨나요? 그리고 좀 육신의 아버지가 부족해도 하나님 아버지를 한번 불러보시기 바랍니다. 1, 2, 3. 네, 지금 여러분 목으로만 아버지 이러셨어요. 다시 한번 가슴으로 사랑하는 독생자 예수님, 우리 죄가 크지만 더 크신 사랑으로 독생자를 보내시고 우리가 천국에 도저히 못 가기 때문에 그 아들을 통해서 하나님 나라를 이 땅에 세우시고 확산하시는 그 하나님 아버지를 불러보세요. 하나, 둘, 셋. 다시 한번 하나, 둘, 셋. 오늘 이렇게 기도하세요. 아버지, 에피그노시스. 내가 하나님이 어떤 분인가를 성경으로 배워서 듣고 알고 있지만 이제 그 하나님을 좀 시간을 만들고 장소를 만들어서 하나님을 묵상하겠습니다. 그 하나님을 묵상하면 그 말씀이 살아 움직이는 말씀이 됩니다. 운동력이라고 그랬어요. 이 말씀은 곧 하나님이시고 이 하나님이 말씀으로 우리 가운데 오셨다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그래서 우리 성경을 워러스게 하는 것도 중요하지만 스쿠바 다이빙, 깊은 말씀 속에 들어가서 아버지, 그 하나님을 묵상하면 내 심령 속에 구약과 신약이 어떻게 운동력을 가지고 역사하시는가, 그 체험을 통해서 하나님을 아는 것에 더 자라가는 여러분 그리고 온라인 성도는 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 함께 시간 찬양하겠습니다. 아버지, 우리 남성들은 눈을 감으시기 바랍니다. 우리 가정에서도 우리 아빠 또 허스밴들은 눈을 감으세요. 그리고 여성들이 가장 아름다운 목소리로 지금 눈을 감고 이 찬양의 가사를 묵상하는 내 옆에 있는 형제, 자매, 남편, 남성들에게 그 찬양의 가사를 들려드리고, 제가 남성들 하면 여성들은 눈을 감고 그 가사의 내용을 반추하시기 바랍니다. 여성들이 먼저 찬양합니다. 아바 아버지. 아버지
남성들이 합니다. 주는 내 마음을 고치시고 올 수 없는 상처 만지시네. 날 아시고 나를 이해하시네. 내 영혼 새롭게 세우시네. 다시 한번 다 같이 하시겠습니다. 아바 아버지. 하나님의 메디슨, 우리 영혼과 심령과 우리 육신도 치료하시는 하나님의 말씀을 묵상하겠습니다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니. 누가 우리를 마귀의 손에서 건져냅니까? 이 땅에서는 어떤 권세자나 학자나 재력가라도 우리를 마귀의 흑암의 권세에서 건져낼 자가 없습니다. 오직 사망 권세를 이기신 예수님께서만 우리를 흑암의 권세에서 하나님의 나라로 옮길 수 있는 것입니다. 그렇게 엄청난 일을 하셨다면 그것보다 덜한 것을 우리 아버지가 왜 못하시겠습니까? 오늘 내 삶의 문제를 생각하고 염려하고 묵상했다면 천지를 창조하신 모든 권세자와 통치자를 호령하시고 주장하시는 하나님의 보호자를 바라보시기 바랍니다. 나를 바라보시고 염려하지 말라, 두려워하지 말라. 너의 인생의 질병과 실패와 아픔이라고 하는 흑암이 있는 것은 흑암 중에 보화가 무엇입니까? 눈에 보이고 손에 만져지는 것도 될 수가 있겠지만 여호와를 아는 것이다. 하나님을 경험하는 것이다. 정보적인 지식만 아니고 정보적인 지식과 더불어 하나님을 경험하는 것, 하나님을 체험하는 것, 이것이 너의 흑암 가운데 보아다. 하나님, 우리 성도님들 가운데 흑암을 지나는 지체들이 있습니다. 이 아픔과 질병과 내 심적인 내 생각에 떠나지 않는 문제가 얼마나 갈까? 우리는 감옥에 갇혀 있고 지옥과 같은 생활을 하는 성도님들이 있습니다. 오늘 감옥 안에서 하나님의 말씀을 묵상하고 그 묵상 가운데 하나님을 경험하는 것, 하나님을 경험하는 지식이 얼마나 중요한가. 우리의 교훈했던 바울처럼 현재 어려운 상황 속에서 하나님을 경험하도록, 주님을 알도록, 하나님과 친밀해지도록 주의 은혜를 더하여 주시옵소서. 우리 아버지는 절대로 우리를 외면하거나 등 돌리시거나 버리지 않고 우리와 동행하시는 좋으신 아버지임을 주님 발견하도록 깨닫도록 우리 마음속에 주의
조명을 허락하여 주옵소서. 온라인으로 대면으로 예배하는 성도님들 가운데 어려운 시간을 지나는 지체들이 있습니다. 오늘 주께서 빛 대신 하나님의 말씀을 통해서 그 어려운 심정을 밝혀주시고 찾아가 주시고 만나 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 계속 몇 가지 제목을 가지고 우리가 기도하기를 원합니다. 예수님께서 제자들에게 이렇게 기도하라라고 주님의 기도를 가르쳐 주셨는데 우리가 세 가지 기도를 하겠습니다. 우리 예수님께서 하늘에 계신 우리 아버지 이름을 거룩해 하옵시며, 거룩은 다르다는 말입니다. 돌과 금이 광석이지만 다른 것처럼 하나님의 이름을 거룩하게 해주십시오. 그를 위한다는 것은 예수님의 이름을, 하나님의 이름을, 예수님의 몸인 교회를 다르게 구분되게 하는데 기여하겠습니다. 이런 기도를 우리가 주님 앞에 드리기 원합니다. 뉴송교회가 세상에 다른 모습으로 세상에 영향을 주는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 그런 가정이 되게 하여 주시옵소서. 그런 나의 생업과 나의 삶의 현장이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 아버지의 이름을 거룩하게 하는 삶을 살도록, 그것이 예수님을 위한 삶과 연결되도록 함께 이 시간 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 우리 예수님께서 400년 동안 범죄한 이스라엘에 침묵하시고 그들에게 가르쳐 주신 처음 기도가 아버지의 이름을 거룩하게 하라는 것이었습니다. 우리가 이방과 세상과 다른 삶을 살도록 하나님께서 저희의 삶을 구별되게, 생각을 구별되게, 삶을 구별되게 주님 인도하시고 성령 하나님께서 도와주시기를 주님 앞에 기도하기 원합니다. 저희 교회가 이 지역의 빛과 소금의 역할을 감당함으로 사람들이 흑암 가운데 주님 앞에 나오게 하시고 이 세상에 부패된 것을 아버지 하나님이여 방부제 역할을 하는 하나님의 교회가 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 주님을 송축하며 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 두 번째는 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 이렇게 기도하라고 가르쳐 주셨습니다. 우리가 오늘 하루를 살아가면서 또 한 해를 살아가면서 그를 위하여 살기 위해서는 일용할 양식이 있어야 됩니다. 건강이 있어야 되고 재정이 있어야 되고 뭔가 하나님께서 지혜를 주셔야 우리가 그분을 위한 삶을 살 수가 있습니다. 이 시간 각자에게 일용할 양식은 다를 것입니다. 그 일용할 양식을 나에게 필요한 것을 하나님 앞에 구하는 시간을 갖겠습니다. 우리 한번 주여 외치고 일용할 양식을 주시옵소서 기도하겠습니다. 주여! 아버지 하나님, 우리에게 일용할 양식, 필요한 양식을 공급해 주시기를 주님 앞에 간절히 간구합니다. 주님 도와주시옵소서. 그러므로 우리가 예수님을 위하여 사는데 필요한 영적인 양식을, 아버지 우리 정신적인 양식을, 육체적인 양식을 허락하시고 인도하시고 주님이 도와주시기를 아버지 하나님께 기도합니다. 어떤 분에게는 건강이 필요합니다. 시간이 필요합니다. 지혜가 필요합니다. 하나님의 도움이 필요합니다. 아버지 하나님의 직장이 필요합니다. 사업장에 아버지의 매상을 위하여 기도합니다. 우리 자녀들을 위하여 기도합니다. 아버지 하나님의 도와주셔서 우리 힘의 한계를 뛰어넘는 하나님의 지혜와 하나님의 도움과 주님의 영향력이 나타나도록 주여 도와주시고 인도하시고 아버지 하나님의 기름 부어 주시옵소서. 은혜를 베풀어 주시기를 아버지 하나님께 기도하기 원합니다. 하나님 감사합니다. 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 그 자리에 일어나시겠습니다. 우리 마지막으로 한 가지 기도 제목을 더 가지고 기도하기 원합니다. 다니엘서에 보시면 말세가 되면 지식이 빨리 왕래한다. 저 지구촌 끝에 있는 소식이 얼마 후면 우리에게 빨리 왕래해서 정보를 접하는 시대가 되었습니다. 많은 사람들이 검색을 합니다. 주님, 이 기도 마라톤 기간 동안에 제가 좋은 습관 하나를 갖기 원하는데 검색을 좀 줄이고 사색하고 묵상하고 하나님의 말씀을 되씹는 그런 묵상의 시간과 장소를 갖도록 도와주시옵소서. 카톡이나 이런 소셜 미디어의 발륨을, 소리를 줄이고 끄고
우리가 사우나에 들어가면 문이 계속 열리면 땀이 나지 않습니까? 영적 땀이 나야 되는데 너무나 많은 방해물들이 하나님과 단둘이 친밀한 시간을 방해하고 있습니다. 하루에 내가 10분, 15분 또는 30분 시간을 정하시기 바랍니다. 장소를 정하세요. 그 시간은 전화기 다 끄고 내가 골방에 들어가서 하나님의 말씀, 이미 배운 말씀, 알고 있는 말씀, 이 말씀을 깊이 메디테이트, 묵상함으로 말씀의 운동력이 작용함으로 메디슨, 내 영혼을 치료하고 내 가정을 치료하고 이 사회의 문제를 치료하는데 내가 하나님의 약의 역할을 감당하게 하소서. 이런 침묵기도, 마음을 다짐하는 기도를 하시기 바랍니다. 그리고 오늘 체육관에 가셔서 누군가 마주 앉아서 대화하실 때 나는 하루에 이 시간과 이 장소를 다 끄고 다 차단하고, 아담이 하와와 동침할 때 은밀한 장소에서 은밀한 시간을 가졌듯이 하나님의 말씀과만 은밀한 시간을 갖기로 했습니다. 그걸 꼭 나누시기 바랍니다. 잠시 묵상 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 다시 한번 아바 아버지 찬양하고 각자 기도의 시간을 갖겠습니다. 아버지, 아버지, 나를 안으시고 바라보시는 아버지, 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 나를 도우시고 힘주시는 아버지, 주는 내 마음을 고치시고 볼 수 없는 상처 만지시네. 나를 아시고 나를 이해하시네. 내 영혼 새롭게 세우시네. 앉으시기 바랍니다. 앉으셔서 우리가 back to the basic, 다시 기본으로 돌아가려면 하나님과의 만남입니다. 만나기 위해서는 시간과 장소가 필요합니다. 이게 어린아이 같지만 절대 그렇지 않습니다. 이거를 못하면 성경 공부 많이 하고 성경을 읽어도 이게 스쳐 지나가는 거예요. 장소와 시간을 만들어 하나님의 말씀을 묵상하는 거예요. 바울이 감옥에서 지옥과 같지만 거기서 말씀을 묵상한 결과 예수님이 어떤 분인가를 발견한 것처럼 현재 내 삶 속에 지옥이 있다고 하면 그것이 말씀을 초청하고 여호와를 아는 기회가 되게 하여 주시옵소서. 그 기도로 각자의 기도를 시작하도록 하겠습니다. 아버지 하나님, 감사합니다. 우리 삶 속에 우리가 원치 않는 감옥에 갇히게 됩니다. 밖에 나갈 수도 없고 또 여행도 어려운 많은 장애물을 만납니다. 그런 가운데 주님 앞에 기도합니다. 저희가 하나님의 말씀을 묵상하고 사색함으로 우리의 발에 등대고 빗대시는 말씀의 인도함을 다룰 수 있도록 하나님을 경험하는 에피그노시스, 풀 날리지를 갖도록 우리 하나님이 저희와 함께 하시고 우리 새해에 함께 하시고 우리 뉴성교회와 함께 하여 주시기를 주님 앞에 기도하는 원합니다. 우리가 알고 있는 지식들이 우리 가슴과 심령에 내려와서 우리 내면을 변화시키고 그를 위하여 예수님을 위하여 사는 것이 새해의 표나 명제가 아니고 우리 인생의 목표가 되게 하시고
하루의 목표가 되게 하시고 오늘 내가 일터에 나갈 때 나의 목표가 되도록 하나님의 이 말씀을 개인화시켜 주시기를 주님 앞에 기도합니다. 하나님 주의 놀라운 은혜를 우리 모두에게 허락해 주시옵소서. 오늘 리치몬드로 떠나는 사랑하는 성도님들 함께 하셔서 미션 칼리지 훈련을 통해 우리가 하나님의 마음을 갖게 하시고 교회에 돌아와서 우리가 다시 한번 하나님의 대사명을 우리 각자에게 적용하고 묵상하는 시간이 되도록 주님의 놀라운 역사를 허락해 주시기를 아버지 하나님 여호와여 기도하옵나이다. 하나님을 아는 지식을 갖도록 경험하는 지식을 갖도록 친밀한 지식을 갖도록 주의 은혜를 허락하여 주옵소서. 우리가 흑암을 지난 거, 감옥에 있는 거, 아버지 답답한 상황에 있는 거 하나님의 말씀을 만나게 원합니다. 빛 되신 예수님을 만나게 원합니다. 예수님이 누구이신가, 무엇을 하셨는가, 어떤 분이신가를 내 삶 속에 정리하고 초청하고 적용하는 시간이 되도록 주님 하나님의 성령의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 오늘도 주신 말씀을 내 마음에 담는 시간과 공간을 만드는 결단 있게 하시고 우리 영혼이 세워져서 관절과 골수와 및 영과 혼을 쪼개는 주의 말씀이 되고 주님의 주신 은혜를 따라가시고 인도하시고 보시기를 아버지 하나님 영광합니다. 우리 교회 성도님들 주여 함께하여 주시옵소서. 필요한 건강을 회복하여 주시옵소서. 필요한 하나님의 계획과 하나님의 의욕과 하나님의 은혜를 허락하여 주시기를 주님 앞에 바랍니다. 우리 학생들에게 함께하셔서 오늘도 학교에 가는 학생들이 있습니다. 피곤하지 않도록 하시고 주여 독수리처럼 창공을 박쳐 올라가는 하나님의 새로우심을 넘치게 인도하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 근본 하나님과 본체시라 하나님과 동등됨을 우리 여기지 않으시고 우리가 종의 형제로 낫기까지 나누신 그 예수님의 이름, 그 예수님의 하신 일을 묵상하며 주님 우리도 주님처럼 종의 마음을 가지고 섬김 있는 하나님의 성도님으로 인도하시고 인도하여 기름 부으시기를 주님 앞에 기도합니다. 탐구의 마음을 주시고 뿐만 아니고 이 말씀을 우리 삶 속에 그런가 하여 아버지 베레아 성도님들처럼 이 말씀이 우리 삶 속에 나타나는 말씀의 효력이 나타나는 역사가 있도록 이 말씀을 묵상하도록 시편 기자의 고백이 나의 고백이 되도록 주께서 은혜를 허락하시고 인도하시고 아버지 하나님 기름 부으시기를 간절히 기도합니다. 이 새해가 복된 새해가 되게 하시고 복의 통로가 되어서 지역에 나누는